ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਾਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ 18 ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ। ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦਾ 6ਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ। ਚਲੰਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਵਾਲ। ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5.5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਵੈਕਸੀਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 78 ਲੱਖ ਟੀਕੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਪੈਟਰੋਲ 35 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 18 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਦੇ ਪਾਰ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ। ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਮਿਲਣੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮਰਹੂਮ ਐਥਲੀਟ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हर्षदीप संधू। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। बिजली समझौतियां ते सरकार एक्शन की तैयारी दे विच है। पावर परचेज अग्रीमेंट PPA दे उत्ते सरकार एक्शन की तैयारी कर रही है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दा वड्डा बयान सामने आया। एक स्टेटमेंट उन्हां दे वल्लों कल जारी की गई सी। बिजली समझौतियां की पड़चोल उन्हां दे वल्लों की जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बिजली समझौतियां की पावर परचेज अग्रीमेंट की पड़चोल की जा रही है। बादलों के दौर के PPA की समीक्षा कर रहे हैं। PPA ਨੂੰ काउंटर करने ਲਈ जल्द कानूनी रणनीति लिआंदी जाएगी। उन्हों का यह भी कहना है कि बादल दौर के बिजली समझौते सूबे ते वाधू ਵਿੱਤੀ बोझ पा रहे हैं, वाधू आर्थिक बोझ पा रहे हैं। बादल सरकार वालों किए बिजली समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ भी उन्होंने दस्सिया। उन्होंने कहा कि 139 इकरारनामिਆਂ ਚੋਂ 17 ही काफ़ी सी। बाकी 122 इकरारनामिਆਂ ਤੇ बिना वजह सही पाई गई, जिस नाल सूबे ते वाधू आर्थिक बोझ पिया है। बिजली संकट नूं लैके जिहड़ा हुण बिजली दा संकट बनिया होया है, उस नूं लैके भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सफाई दित्ती है। कहा कि तलवंडी साबो थर्मल प्लांट की एक यूनिट खराब होने ते बिजली संकट बनिया है, पर सूबे की बिजली की डिमांड नूं पूरा करने लई PSPCL ने 1000 मैगावाट तो वध बिजली खरीदी है। सीएम ने लोगों को बिजली की संकोच नाल वरतों करन दी भी अपील की है। बठिंडा थर्मल प्लांट बंद करन नूं लैके उन्होंने कहा कि उसनूं चलाउणा ज़्यादा खर्चीला बनया होया सी। साडे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हुए ने। पंकज, की कुछ जानकारी है पावर परचेज जिहड़े अग्रीमेंट ने उस ते कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि उन्होंने पड़चोल की जा रही है। कोई नवे ऐलान ने जिहड़े वो भी किए जा सकते हैं। किस किस्म की जिहड़ी रणनीति है बनाई जा रही है? देखो, इस वे कानूनी सलाह जी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लै रहे हैं कि किस तरीके के नाल ये एग्रीमेंट रद्द किए जाए, क्योंकि कोर्ट भी ये पूरा मामला है और अजिहे सरकार अजिहा कदम चुकना चाहती है कि कोर्ट चैलेंज ना मिले। और इस वजह करके नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सलाह दी है कि विधानसभा का इजलास बुलाया जाए और ये जिहड़े पावर एग्रीमेंट ने इसनूं रद्द किया जाए। और जिक्र लगातार कांग्रेस के अंदर हो रहा है कि अकाली सरकार वाले जिहड़े एग्रीमेंट होए सीगे, इस दे नाल पंजाब के लोगों ते बोझ पै रहा है, पंजाब सरकार ते बोझ पै रहा और कुछ लोगों नूं निजी तौर ते इसका मुनाफा जिहड़ा हो रहा है और इसका एक वड्डा खमियाजा ये भुगतना पै रहा है कि पंजाब च बिजली महंगी है, लोग परेशान ने। अजिहे च अर्श जिहड़े 18 नुकते दिते गए, 18 नुकतियां च जिक्र सीगा कि पावर एग्रीमेंट रद्द किए जान और इस दे नाल पंजाब च 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। तो अजिहे च इसे वजह करके हुण मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्शन के मोड ने इस वे विचार वटांदरा किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है कि किवें ये एग्रीमेंट जिहड़े ने रद्द किए जाण। जी पंकज, ये भी जानना चाहांगे क्योंकि पिछले लंबे समय तो ये मंग उठ रही है, विधान सभा दे विच भी ये मुद्दा उठा है कि जिहड़े PPA ने, जिहड़े पावर परचेज एग्रीमेंट ने, ये रद्द किए जाण, क्योंकि एक पासे तो वित्ती बोझ है जिहड़ा ज़्यादा पै रहा है, ये भी दस्सिया जांदा है, ते दूसरे पासे हुण बिजली का संकट बनिया होया ते बिजली के संकट के दरमियान भी जिवें असीं पहलां भी दर्शकों नूं जानकारी दिंदे रहे हैं कि किस तरीके दे नाल जुर्माना भी कंपनियां नूं नहीं लाया जा सकदा इस दे उत्ते।
ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ 18 ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ 18 ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ 18 ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ 80% ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 91 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਿਸਵਾਂ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਮਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ PGI ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ CM ਕੈਪਟਨ ਦਾ 80ਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਸਪਾਰਕ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੱਖੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਗੁਲ ਫੂਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਸਮਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਮਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਜਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੱਧੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, केजरीवाल ने कहा मैं 300 यूनिट हर घर को मुफ्त दूंगा, 2 महीने बाद बिल आऊगा 600 यूनिट जो कट्टी जाऊगी। सारी तड़फ गए, आए थोड़ी होंगे। वो भाई उन्हें दिल्ली च किया है काम, वो गारंटी देने आया सी, कैप्टन वांगू कोई ऐलान करने या वादे करने आया सी। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਵਰਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਕਾਰਕੁਨ ਪਹਿਲੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਕਰ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਕਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ 14 ਵਾਰ 4.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2017 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 2022 ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਘਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ 250 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੜ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ 16,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡਾਂ ਨਾਲ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਏਰੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 111 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 107.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 105.58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 18 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 35 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 1
100 ਰੁਪਇਆ 101 ਰੁਪਇਆ 18 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 16 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 16 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੋਲਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਰਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਡੇਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੇਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਡੇਲੀ ਰੇਟ ਅੱਜ ਵੀ 101 ਰੁਪਏ 18 ਪੈਸੇ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਇੱਕ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਪੈਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 100 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੀਦੇ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਜੇ ਸਮਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਬਜਟ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਜਸਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ੀ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 92 ਰੁਪਏ 11 ਪੈਸੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 101 ਰੁਪਏ 37 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਅਗਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਕੁਰ ਗੋਇਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬੰਦ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਜਮਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਅੱਗੇ 100 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਦੀ ਹਫਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਬੱਸਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਸਭ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਚੱਕੇ ਪਏ ਜੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰੂ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਊ ਤਾਂ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ ਜੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਡੇਲੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 200-300 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੂਟਰੀ ਐਵਰੇਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਘੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਵਾਲ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਜਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਬਜਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਲੱਗ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ, ਰੇਟ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਈਆ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਨਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਪੱਪੂ ਬਾਣੀਆ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਿਸਟਮ, ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਐਂਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੇਲੋ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ 300-400 ਦਾ, ਹੁਣ 1000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜੀ। 1200-1300 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਸਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ 1 ਲੀਟਰ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਕਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਅੰਕਿਤ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ? ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੌਪ ਕਲਾਸ। ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਔਖਾ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਆਮਦਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ 25 ਪੈਸੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 200 ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਬਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਨਕਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਰਚੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਨਕਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਰਚੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ? ਡੇਲੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? 110 ਦਾ ਰੇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੇਲ ਦੀ ਰੇਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 101 ਰੁਪਏ 37 ਪੈਸੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ੀ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਹੇੜੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ। ਭੁੱਲਰ ਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭੁੱਲਰ ਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਨ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਹੇੜੀ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਿੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਹੇੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਨਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਰਨਜੀਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭੁੱਲਰ ਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖਬਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਵਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਹੈ ਝਗੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ?
ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਭਰਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਸੋਨੀ ਤੇ ਜੋਤੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਬੱਲੜਵਾਲ ਦੇ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਪੈਲੀ ਬੰਨੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਗਏ ਲਾਉਣ ਕੋ ਰਾਤ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਝਗੜਾ ਸੋਨੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਲਬਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕੋਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਵਾ, ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ, ਮੇਰਾ ਦੋ ਦੇਰ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਲੜਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਬਰੌਡ ਡੈਡ ਆਏ ਆ, ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਦੋ ਇੰਜਰਡ ਆਏ ਆ ਮੁੰਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਰ ਆਏ। ਮਸਲਾ ਪੈਲੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਝਗੜਾ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ? ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਸੋਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾ ਇੱਕ, ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਵਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਮਤਲਬ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਬੱਲੜਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਬਨਦੀਪ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਟਾਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੌਗ ਸਕਾਡ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, CIA, SSP ਸਾਹਿਬਾਨ, SP ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 4 ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬੱਲੜਵਾਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਜਰਡ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਪਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ DSP ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਨ ਟੈਟੂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਸਮ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖਬਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਗੈਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਡੇਲੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜਾ, 100 ਬੰਦੇ ਚੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਮੋਟਰਾਂ, ਤਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਗਰੋਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੜਾ ਧੜ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਖਬਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1965 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ 1963 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਆ ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਰਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1965 ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1965 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਸੁਬਹ 6:30 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੁਬਹ 6:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1965 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1965 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ जानकारी के लिए साढ़े सहयोगी अरुण चंदेल जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे पहुंचे हैं और क्या कुछ जो कार्यक्रम वो रहने वाला है? बिलासपुर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुबह 9:30 बजे पहुंच गए थे। करीब 10:15 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिलासपुर के लूंग हेलीपैड पर उतरे, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप एवं मंत्री और विधायकों ने गर्मजोशी के साथ जेपी नड्डा का यहाँ पर स्वागत किया। उसके उपरांत जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित यहाँ पे जो सर्किट हाउस है वहाँ के लिए रवाना हुए। इसमें वहाँ पर एक बैठक चली है और यहाँ जो भाजपा के उच्च तक के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ तक कुल्लू दौरे की बात है तो आज कुछ समय जेपी नड्डा अपने निवास स्थान विजयपुर के लिए रवाना होंगे। जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार वहीं पे ही आज रात्रि ठहराव करेंगे। आज जेपी नड्डा अपने पारिवारिक कार्यक्रम के मद्देनजर अपने निवास स्थान पर जाएंगे। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता एल.एन. नड्डा हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो जो पारिवारिक जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेने नड्डा यहाँ से थोड़ी देर के उपरांत बिलासपुर के विजयपुर जहाँ पर इनका निवास स्थान है वहाँ के लिए रवाना होने वाले हैं। जी शुक्रिया अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ बीजेपी ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ जेपी नड्डा ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ।